Good evening, teacher. Good evening, all of you. Good evening, teacher. Good evening. How are you all? Good Fine, evening. Teacher. Fine. Right. Are there any newcomers today? New students? Yes, teacher. Yes? Yes. Yes or no? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Akshaya, where are you from? I'm from Mullaitivu. Mullaitivu. Good. You are welcome, Akshaya, to our online class. Then Thank Rifni, you. Oh, are you new? yes, teacher. Where are you from? I from Mattakalappu. Anuradhapur. Anuradhapura. Good. You are welcome, Rifni, to our Welcome, online teacher. class. Okay. Any Thank others? you. Any other newcomers? Good evening, teacher. Good evening. Who is that? Farah teacher. Ara. Good evening, teacher. Yeah. Where are you from, Rashmita? Haputala, teacher. Good. You are welcome. Any others? Good evening, teacher. Good evening. What's your name, dear? Christian. Kristen. Where are you from? Manar. Manar. Good. You are welcome, Kristen. Any others? No? Okay. Again, all of you are welcome. Then I hope you all are doing well. Right? Are you having exam these times in your schools? No, teacher. No. Then okay. Right. Newcomers, don't worry. In previous classes, we studied a little bit from the textbook and the common things. Okay. It's okay. You can continue the classes. If you have any doubts, you can tell me. Then I can help you. Then today I'm going to do a lesson from your textbook. In some schools, you can already thought about that, but it's okay. I'm going to deal with your fifth unit, right? All right. What's the topic of this unit? Yes. Second called tomorrow. Yeah. Right. First of all, please take a pencils if you have textbook with you, right? பிள்ளைகள் உங்கள்கிட்ட டெக்ஸ்ட் புக் ஸ்கூல்ல தந்த டெக்ஸ்ட் புக் இருந்தா பென்சிலை எடுத்து கையில வச்சுக்கொள்ளுங்க. அதர்வைஸ் பென்னோ பென்சில் எடுத்து உங்களோட நோட் புக்கையும் பக்கத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க. we are going to learn some new vocabulary also. Some of you may know, others உங்களுக்கு தெரியாத வேர்ட்ஸ் இருந்தா you can underline the word and get the meaning, right? Now read the topic again. A second chance called tomorrow. Tomorrow.
Good. A second chance called tomorrow. Chance. A second chance called tomorrow. This is about the 5th unit. 5வது யூனிட் உங்களோட புக்கில் இருக்கிறது. ரைட், புக்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்க வேண்டி இருக்கிறதுனால நான் இன்றைக்கு இந்த 5th யூனிட்டை இன்ட்ரெஸ்டிங் ரோல் பிளே. ரைட், நம்ம படல படிச்சிட்டோம். எஸ் சொல்லுங்க. இல்லை சொல்லுங்க, ஏதோ கதைச்சிங்க. ரைட், ஓகே. ஸோ a second chance called tomorrow. செகண்ட் சான்ஸ், செகண்ட் சொல்றது என்னது? ரெண்டாவது. ஒரு இரண்டாவது சான்ஸ், சந்தர்ப்பம் தான் கால்ட் டுமாரோ. எங்கட நாளை அப்படின்ட்டு சொல்றது வந்து எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு இரண்டாவது சான்ஸா. அப்படின்ட்டு இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னா, எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் புது நாளா இருக்கு தானே. அப்ப நாங்க நாளைக்கு ஒரு நாள் நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கிறது எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு சான்ஸ். ஆக்சுவலி இன்றைக்கு இருக்கிறவங்க சம்டைம்ஸ் நாளைக்கு இல்லை, மார்னிங் இருந்தவங்க இப்போ இல்லை. பட் இது அழகா சொல்லி இருக்கிறாங்க. செகண்ட் சான்ஸ் கால்ட் டுமாரோ. தமிழில் இது நாங்கள் யோசிச்சு கொள்வதுன்னா, நாளைன்ட்டு சொல்றது வந்து எங்களுக்கு கடவுள் கொடுக்குற ஒரு இரண்டாவது சந்தர்ப்பம். அப்படிதான் இந்த டைட்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த 5th யூனிட். ரைட், நவ் கேன் யூ read the Yes, teacher. I am Mihimali. Yeah. Amani Mihimali. Okay, one at a time please. Start. Teacher, who is Janita? Rasmita. Teacher Sajida. Rashmita, Good evening, teacher. wait, I will give Rasmita chance. Janita. Rasmita Janita. என்ன நடந்துச்சு கிளாஸ்? நான் இப்பதான் ஜாயின் ஆனது படிச்சுக்கிச்சா? Teacher, there are 4 characters. Okay, I know. இப்பதான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. கிளாஸ் எல்லாம் கூட சத்தம் வந்தா ஐ வில் பிளாக் த உங்களோட நான் மியூட் இருந்தா. ரைட், please raise your hands, then I can call by name. Right, please raise your hands who can read. Rasmita Janita. Teacher Sajida. Please raise your hands. நான் சொல்றேன் கூட chatல போய் reactions இல்ல, நான் சொல்றது விளங்கலையா? கைய காட்டுங்க, ஒரு தம்ப் அப் உண்டு, இல்லாட்டி ஒரு கையை காட்டினீங்கன்னா ஐ வில் கால் பை நேம், நான் பேரை சொல்லி கூப்பிடுவேன். எல்லாரும் டக்குன்னு எனக்கு வாசிக்கிறதுக்கா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொன்னீங்க? ஓ, வாசிக்க முடிஞ்சவங்க கைய ரியாக்ஷன் போட சொன்னேன். ஓகே ஓகே. Right, Sajida, you can start. Okay, teacher. Good morning, friends. What are you talking about? Excuse me, Jasida. In the beginning, there are 2 okay, lines. It is the first day of the new school term. Some grade 9 students of Kurunagala Mahavidyalaya are talking about their vacation. Right, stop. Wait, thank you. Now see, it is the first day of the new school term. உங்களுக்கு விளங்கும். It is the first day of the new school term. School term முதல்
நாலது. Some grade 9 students of Kurulugama Mahavidyalaya. குருலுகம மகாவித்யாலயில் இருக்கிற some grade 9 students, சில தரம் 9ல grade 9ல இருக்கிற மாணவர்கள் are talking about their vacation. அவங்க எதை பத்தி பேசுறாங்க? தங்களோட வெக்கேஷனை பத்தி. அண்டர்லைன் the word vacation or write it down. வெக்கேஷன். வெக்கேஷன் சொல்றது என்னதை நாங்க சொல்லுவோம்? எங்களுக்கு தெரியும், விடுமுறை நாட்களை தான் சொல்றது வெக்கேஷன் சொல்லி. அப்போ ஸோ அவங்க என்னத்தை பத்தி கதைக்கிறாங்க? Some grade 9 students of Kurulugama Mahavidyalaya are talking about their vacation. எதை பற்றி கதைக்கிறாங்க? இங்க about சொல்றது பற்றி என்ற அர்த்தத்தை தருது. இதை பற்றி, வெக்கேஷனை பற்றி, அதான் about their vacation, right? about their vacation. எதை பற்றி கதைக்கிறாங்க? அவங்களுடைய வெக்கேஷனை பற்றி கதைக்கிறாங்க, ரைட்? Now, Akshaya, can you read? Yes, teacher. Chinita says, "Good morning, friends. What are you talking about?" Mahimali says, "Good morning. We are talking about our vacation." Okay, thank Chinita you. says, Okay, thank you. Please wait. Right, now Chanita, he said, "Good morning, friends. What are you talking about?" Good morning. Wish பண்றாங்க. Good morning, friends. What are you talking about? எதை பற்றி நீங்க கதைச்சு கொண்டு இருக்கீங்க? What are you talking about? Then Mihimali says, "Good morning. We are talking about our vacation." We are talking about our vacation. நாங்க எங்களுடைய வெக்கேஷன் பற்றி, விடுமுறை நாளை பற்றி கதைச்சு கொண்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லி. ரைட்? Now, Saihari. Good morning. We are talking about our vacation. Oh, the vacation. It just came and went. Hey, that's true. Why do vacations end so fast? Yes, then, thank you. Chanita, oh, the vacation, it just came and went. லீவா? விடுமுறை நாளா? அது வந்ததும் தெரியாது, போனதும் தெரியாதுன்ட்டு சொல்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ மீமாலி சொல்றாங்க, ஹே, தட்ஸ் ட்ரூ, அது உண்மைதான். வை டூ வெக்கேஷன்ஸ் அண்ட் சோஃபா? ஏன் இந்த லீவு, இந்த விடுமுறை நாட்கள் இவ்வளோ குயிக்கா முடிஞ்சு போனது, எவ்வளோ குயிக்கா முடிஞ்சதுன்ட்டு சொல்லி மீமாலி கேட்குறாங்க. ரைட், பிரேம்குமார். Teacher. Let's read the next part. Okay, teacher. Yes, it is a pity. Is not it? I had planned to do many things during the vacation, but could not complete most of them. In Right, my okay. class. Thank you. Okay, dear, thank you. Right. Yes, Farzana. Farzana says, Farzana சொல்றாங்க, yes, it's a pity. Pity சொல்றது என்ன? PIT. Why pity? கொஞ்சம். Yes? கொஞ்சமா டீச்சர். Okay, you have to find the meaning. Underline பண்ணி அந்த மீனிங் நான் இப்ப கேட்பேன், ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. Right. Yes, it's a pity. Isn't it? இல்லையா? I had planned to do many things. I had planned to do many things. நான் நிறைய விஷயம் செய்ய பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தேன். I had planned to do many things during the vacation. During, word during, underline. During சொன்னா ஒரு கால பகுதியை சொல்றது. ப்ரொபோசிஷன்ல நாங்க படிக்கிறது.
I had planned to do many things during the vacation, but I couldn't complete most of them. ஆனால் எனக்கு நிறைய விஷயத்தை அதில் முடிக்க இயலாம போச்சு, பூர்த்தி செய்ய இயலாம போனது. Teacher, எஸ், during not காலமா? டியூரிங் கால பகுதி, ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம், குறிப்பிட்ட டைம் இல்லை, ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். இந்த பகுதி ஒரு டைம்ல இருந்து ஒரு டைம், ஒரு கால பகுதி இருக்கும். நாட் அட் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதி, ரைட்? பரிதாபமா டீச்சர்? யா, ரைட். யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த கரெக்ட் மீனிங். ஓகே டீச்சர். ரைட்? ஓகே, குட். தென் ராஜு, in my case I managed to do many things. ராஜு சொல்றாரு, என்ன இன் மை கேஸ்ன்னு சொன்னா இப்போ என்னை பத்தி சொல்ல போனான்னு சொல்லுவாங்க தானே, எந்த விஷயம் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. இன் மை கேஸ் ஐ மேனேஜ் டு டூ மெனி திங்ஸ். நான் நிறைய விஷயத்த நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன். மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுனா என்ன? சமாளிக்கிறது. லீவ்ல அவர் நிறைய விஷயத்த மேனேஜ் பண்ணாராம். அண்டர்லைன் த வேர்ட் மேனேஜ். ஐ மேனேஜ் டு டூ மெனி திங்ஸ். நிறைய விஷயம் நான் செஞ்சேன். ஐ பிளான்டட் வெஜிடபிள்ஸ் இன் அ ஹோம் கார்டன். எங்களோட ஹோம் கார்டன்ல, வீட்டு தோட்டத்துல ஐ பிளான்டட் வெஜிடபிள்ஸ் பிளான்ட் பண்ணேன். ஐ எம் ரீடிங் ஹியர். ஐ வாட்டர் தெம் எவ்ரி டே. டெய்லி எந்த நாளும் அதுக்கு தண்ணி ஊற்றினேன். வாட்டர்ட் தெம். ஐ வாட்டர்ட் தெம் எவ்ரி டே. I finished all my homework. இந்த homework எல்லாம் நான் முடிச்சேன். I finished and read 3 books. அதோட கூட நான் 3 books வாசிச்சிட்டேன். I managed to visit the planetarium too. What is the planetarium? Underline the word. PLANETARIUM, planetarium. Find the dictionary meaning. Okay. கோளரங்கம். Yeah. Good. Now next. Nazleen, Amani Nazleen, can you read the next part? Madam, can read? Okay, teacher. That's great. I tidied my room but couldn't go anywhere. I Okay, thank wanted you. to study and repair Thank you. short notes, but I simply had no time. Thank you. That's great. I tidied my room but couldn't go anywhere. இந்த ரூமை டைடைட் பண்றதுன்னா என்ன? சுத்தப்படுத்துறது, க்ளீன் பண்றது. Yeah. Yes. Okay. But couldn't go anywhere. எங்கேயும் போறதுக்கு என்னதுக்கு முடியாமல் போனது. Right? Next. Noora. Noora, can you read? Zainab? No times. Some no. Oh, There madam. are 24 hours in a day. Noora? Maybe. Yes, madam. Your voice is not clear, dear. Okay, thanks for your attempt. Yes. Okay. Azra,
Ma'am? Can you read the next part? Yes, ma'am. Chanita's Not part. time. No, I wanted to study that part. I wanted to study and prepare short notes, but I simply had no time. No time. Enough, dear. No To time. study and prepare short notes. I wanted to study. I wanted to study. நான் நிறைய படிக்க நினைச்சேன் and prepare short notes. அதோட கூட ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்கணும்ட்டு நினைச்சேன். பட் சிம்பிளி ஐ ஹேட் நோ டைம். ஆனால் எனக்கு கிடைக்கல. ரைட், எனக்கு டைம் கிடைக்கல. ரைட், ரிஃப்னி, நெக்ஸ்ட் பார்ட். No time. Yes, teacher. No time. Come on. There are 24 hours in a day. ஓகே, தேங்க்யூ ரிஜினி. ரைட், இப்போ ஃபர்சானா என்ன சொல்றாங்க? நோ டைம், டைம் இல்லையா? கம் ஆன், கம் ஆன், தேர் ஆர் 24 ஹவர்ஸ் இன் அ டே. ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் தான் இருக்கு. அப்ப அதுக்கு ராஜு என்ன சொல்றாரு பாப்போம். பிரணேஷ், பிரணேஷ், திலக்ஷனா, Excuse. இது நிப்பா. That's true. Maybe that just an exercise. I think we waste most of our time. ரைட், குட். தட்ஸ் ட்ரூ. அது உண்மைதான். மேபி தட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸ்கியூஸ். அது ஒரு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான். ஜஸ்ட் ஐ திங்க் வி வேஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் டைம். நான் நினைக்கிறேன் நிறைய டைமை நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுறோம்ட்டு சொல்லி. நெக்ஸ்ட் சனிதாஸ் பார்ட். ரைட், லிதூரன். Teacher? Can you read next part? Yes, teacher. Senita, you have a point there. My term test marks were not very good. I will start studying from tomorrow itself. Okay. Farzana. Okay. Thank you. Okay, enough dear. You have a point there. நீ அங்கே நல்லா பாயிண்டாக பேசுனேன்ட்டு சொல்லுவோம் தானே, நல்லா சொன்னேன்ட்டு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல. யூ ஹாவ் அ பாயிண்ட் தேர். அந்த இடத்துல நல்ல பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது, நல்ல குறிப்பு ஒன்று சொல்கிற. நீ சொன்னது சரி. எது சரி சொன்னாங்க தானே? ஐ திங்க் வி வேஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் அ டைம். எங்களோட நிறைய டைமை நாங்கள் வேஸ்ட் ஆக்குறோன்ட்டு சொல்லி அதுக்கு தான் சென்னித்தா சொல்கிறாங்க யூ ஹாவ் அ பாயிண்ட் தேர். நீ சரியா அங்கே பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னாய். மை டேர்ம் டெஸ்ட் மார்க்ஸ் வர் நாட் வெரி குட். எந்த டேர்ம் டெஸ்ட் மார்க்ஸ் வந்து வர் நாட் வெரி குட். அது இருக்கல. ஐல் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் ஃப்ரம் டுமாரோ இட் செல்ஃப். நாளைக்கே நான் என்ன செய்யணும்? படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். நாளைக்கே நான் அதான் டுமாரோ இட் செல்ஃப்னா நாளைக்கே, டுடே இட் செல்ஃப்னா இன்றைக்கே, நவ் இட் செல்ஃப்னா இப்பவே. அதான் இட் செல்ஃப் சொல்றது. ரைட், ஐல் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் ஃப்ரம் டுமாரோ இட் செல்ஃப். நாளைக்கே நான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன்ட்டு சொல்றாரு. நம்மளும் அப்படி சில நேரம் சொல்றது தான் தீர்மானமெல்லாம் டிசிஷன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற நேரம் தான் கொஞ்சம் தூக்கம் வரும். என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிற நேரம் தான் கஷ்டமாக இருக்கும், கால் வலிக்கும். ரைட், லைக் பாப்போம் என்ன செய்கிறாரு ஜெனிதான்ட்டு. ஓகே, ஃபர்சானா பார்ட். ஜெய்னா? யா, ஜெய்னா. Madam. Yes, Can you read that late part? than never. Okay, madam. Yes, better late than never. Let's have a plan and start studying from tomorrow. Okay, good. Yes, better late than never. அது ஒரு நாங்கள் பழமொழி சொல்கிற மாதிரி அதை சொல்கிறாங்க. பெட்டர் லேட் தேன் நெவர். எதையும்
லேட் ஆக்கக்கூடாது. நாங்கள் சொல்கிறத அப்போவே செய்கிறன்ற மீனிங் தான் அது. லெட்ஸ் ஹாவ் அ பிளான் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் ஃப்ரம் டுமாரோ. ஒரு பிளான் ஒன்று போட்டு நாளையிலேருந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்ட்டு ஃபர்சானா சொல்கிறாங்க. நவ் மிஹிமாலி. ஐனா. ஐனா. Okay, teacher. Mihimali, have a plan and study. You have got to be kidding. I planned many things, but most of them were not successful. Okay, teacher. ஓகே குட். மிஹிமாலி சொல்கிறாங்க ஹாவ் அ பிளான் அண்ட் ஸ்டடி. பிளான் போட்டு படிக்கிறதா? யூ ஹாவ் கொட் டு பி கிடிங். கிடிங்னு சொல்கிறது என்னது? எஸ், ஆல்வேஸ் வி ஆர் கிடிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். Underline the, yeah, right? Underline the word kidding, right? I plan many things. நிறைய விஷயத்தை நான் பிளான் பண்ணுவேன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் were not successful. எதுவுமே வெற்றிகரமாக நான் செய்கிறது இல்லை. ரைட்? நவ் ராஜு. ராஜு ஸ்பார் சதுர்ஷினி. Can you read Sadurshini? Harini? Harini? Yes, teacher. Can you read? Can you read the next part? Yes, teacher. Yeah, read. Himali. Raju's part. Remember the lesson in the grade 8 English textbook. Plan the work. Good. ராஜு சொல்றாங்க ரிமெம்பர் த லெசன் இன் த கிரேட் 8 இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் புக். பிளான் த ஒர்க் த பிளான். ஞாபகம் இருக்கா பிள்ளைகள் உங்களுக்கும்? படிச்சிருப்பீங்க தானே கிரேட் 8ல? ஒர்க் த பிளான். அந்த மாதிரி இவ சொல்ற அந்த லெசனையும் நாங்க ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளணும்ட்டு சொல்லி. ரைட்? பிள்ளைகள் ரீட் பண்ணாக்கள் உங்களோட ஹேண்ட்ஸ் டவுன் பண்ணுங்க பாப்போம். ரீட் பண்ணாக்கள் மட்டும். Okay. Raina? Yes. Kidding and கேலியா டீச்சர்? ஓ, நக்கல் பண்றது, கிண்டல் அடிக்கிறது. Yeah. Always we are kidding. Anytime, everywhere we are doing that. All right. Zaina, can you read Farzana's part? No, Zaina? Farah? Teacher, Akka read. Madam Zaina. Yeah, teacher. Yeah, can you read? Yeah, teacher, I can read. Farzana, yes, that's true. You have to not only plan the work, but also work the plan. And that's what we are going to do from tomorrow. Okay, teacher. Okay, thank you. Now, Farzana, what is the ending? அவங்க என்ன சொன்னாங்க? Yes, that's true. அது உண்மைதான். ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்னாங்க அந்த கிரேட் 8ல பிளான் த ஒர்க் த பிளான் நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். அதை சொல்ற பிறகுதான் ஃபர்சானா சொல்றாங்க எஸ் தட்ஸ் ட்ரூ, அது உண்மைதான். யூ ஹாவ் டு நாட் ஓன்லி பிளான் த ஒர்க். நாங்கள் ஒர்க் பிளான் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, பட் ஆல்சோ அதோட கூட ஒர்க் த பிளான், அந்த பிளான் பண்ணுறதை நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், செய்யணும். அண்ட் தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஃப்ரம் டுமாரோ. அதைத்தான் நாங்கள் நாளையிலேருந்து செய்ய போகிறோம்ட்டு சொல்லி ஃபர்சானா சொல்கிறாங்க. ரைட்? திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி conversation or role play. Right? Now, look at the activity. The very simple questions are there. கேள்விகள் இருக்கு பிள்ளை. அழகா. எஸ், நான் இப்பதான் ஜாயின் ஆனேன். எத்தனை பக்கம் படிப்பீங்க சொல்றீங்க? 5th unit.
Unit 5. Are you new to the class? No teacher. கிளாஸிங்க்கு போயிட்டு வந்ததால லேட் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் ஓகே. இப்போதான் நாங்கள் 5th யூனிட் ரீட் பண்ணிட்டு ரீடிங் பார்த்தோம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இப்போ இதெல்லாம் கொஷின் செய்ய போகிறோம். டீச்சர் 5th யூனிட் வந்து பஸ் டைமுக்கு வராது. இது யூனிட் வைஸ் போவில்லம்மா, நாங்கள் இது ஸ்கூல் இல்லை தானே, ரைட்? நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து டெய்லி படிப்பீங்க ஒவ்வொரு நாளும் பாடம். இப்போ இதில் வந்து சிலெக்டட் யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் போவோம். உங்களுக்கு எந்த யூனிட்டில் உங்களுக்கு எதாவது தேவைன்ட்டு சொன்னால் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தருவோம், பிரச்சனை இல்லை. சிலெக்டட் யூனிட்ஸ் தான், சிலெக்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூனிட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டீஸ் செய்கிறதில்ல. ஏன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு டைம் போதாது அது ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிக்க, ரைட்? ஓகே டீச்சர். ஓகே டீச்சர். ஆல் ரைட். நவ் சரியா பிள்ளை? ஆக்டிவிட்டி இருக்குது பாருங்க. Read the conversation and answer the questions. Read the conversation. இந்த உரையாடலை வாசிச்சுட்டு இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவான். பிள்ளைகள் கொஞ்சம் கஷ்டப்படக்கூடாது, இதை வாசித்து செஞ்சாதான் எங்களுக்கு இது வந்து ரீடிங் ஒன்று இம்ப்ரூவ் ஆகும். அடுத்த விஷயம் எங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு அப்போத்தான் ஈஸியாக இருக்கும். இவங்க சொன்ன மாதிரி யூனிட்டில் எங்களுக்கு இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் ஒரு கட்டாயம் இல்லை. எந்த நாங்கள் நினச்சா ஃபைனல் யூனிட்டில் கூட படிக்கலாம். அது அது நோ வரி அபவுட் தட். டோன்ட் வரி, அதை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை. நாங்கள் படிக்க வேண்டியதை எந்த யூனிட்லேருந்தும் எடுத்து படிக்கலாம். ஆர்டராக போகணுன்ற கட்டாயம் அப்படி இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ. நவ் செய்யலாமா பிள்ளை? நம்பர் 1, what are the students talking about? இது என்னத்தை பற்றி கதைச்சாங்க? லாஸ்ட் vacation. About their last vacation. Write 2 things Raju did during the vacation. ராஜு வெக்கேஷன்ல செஞ்ச 2 things எழுத சொல்றாங்க. Planted vegetables. Plant the vegetables. Planted vegetables, eat them every day, finished all homeworks and read 3 books, managed to visit the planetarium too. Okay, you have to write that. நீங்க எழுதணும் பிள்ளைகள், இப்போ சொல்ல தேவையில்ல. Just I want to clarify the questions. கேள்விகளை விளங்கப்படுத்தணும். நீங்க பிறகு கொப்பியில் எழுதுங்க, ரைட்? நம்பர் 3, who couldn't go anywhere during the holiday? Holidays time, that mean vacationக்கு தான் இன்னொரு வேர்டு இங்கே ஹாலிடேஸ் தந்துருக்குறாங்க. இந்த ஹாலிடேஸில் எங்கேயுமே வெளியில் போக முடியலைன்ட்டு ஒருத்தர் கவலைப்பட்டார். அவர் யார்? who couldn't go anywhere. யாருன்றதை பார்க்கணும். 4th one, what did Chanita want to do during the vacation? வெக்கேஷனில் சனிதா என்ன செய்யணும்ட்டு நினைச்சார். 5th one, why couldn't he do what he had planned? why இதனால அவருக்கு செய்யலாம போனது 5வது கேள்வி. பிளான் பண்ணது. நம்பர் 6, who says the following? இது இந்த கீழே தந்திருக்கிற ABCD வந்து யார் சொன்னதுன்றதை நீங்கள் எழுதணும். Now children, listen to me carefully. Some of you have your textbooks with you, but some of you don't have. சிலர் புக்ஸ் வச்சிருப்பீங்க, சிலருடைய கையில் புக்ஸ் இருக்காது. ஸோ பிஃபோர் ஃபைண்ட் த ஆன்சர்ஸ், விடையை தேடுறதுக்கு முன்னுக்கு ப்ளீஸ் காப்பி டவுன் த கொஷன்ஸ் இன் த ஸ்க்ரீன். ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த கேள்விகளை முதலாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க. தென் ஆஃப்டர் தட் ஐ வில் ஷேர் த ஸ்க்ரீன். உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நான் ஆர்டராக ஸ்க்ரீனை போடுவேன். பை த வே, யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த எஸ் டீச்சர் எல்லாத்தையும் முடிச்சோன்னே செக்ல அனுப்பணுமா டீச்சர்? ஒன்று ஐ வில் ஆஸ்க். இப்போ நான் கேட்பேன். செட்டில் என்னன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் திருத்துறதுக்கு டைம் காணாது. அதனால் நான் கேட்பேன். இப்போ
எழுதுங்க, நான் சொல்கிறேன் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி. or else you can switch on your video. சொல்கிற நேரம் just you can show your notebook in the video. Right? Oh, all right. Start your work now, please. I will give you 5 minutes for copy down the questions. கேள்விகளை எழுத நான் 5 minutes தரேன். குயிக்காக நீட்டாக உங்களுக்கு தெரியுற மாதிரி எழுதுங்க. எஸ் டீச்சர் ஹரணிக்கு இங்க கரஸ் ப்ராப்ளம்னால இப்பதான் நான் விட்டு ஜாயின் ஆகினேன்னு என்ன சொன்னீங்க இப்ப? இப்போ நாங்கள் 5th யூனிட் ரோல் பிளே ரீட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கு கீழே கொஸ்டின் அது செய்ய பண்ணி முடிக்க வரைக்கும் நான் விளங்கப்படுத்த வரைக்கும் இருந்தேன் டீச்சர். இப்ப டோன்ட் வரி, இந்த கேள்வியை எழுதி விட எழுத போகிறோம், அவ்வளோதான். கேள்வியை எழுதுங்க. புக்ஸ் இல்லாத ஆக்களுக்கு 5 minutes தரேன். ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற இந்த கொஷின்ஸ் எழுத, அதுக்கு பிறகு நான் ஸ்க்ரீன் மாற்றுவேன் ரீடிங் பேராகிராஃபுக்கு. ஓகே, ஆல் ரைட்.
Children, how many of you don't have textbooks with you? Teacher, I have. No, இல்லாதாக்கள் இருக்கிறீங்களா? எல்லாத்தையும் இருக்குதா? எல்லாவிட இருக்கு டீச்சர். Yes, Okay, good. Okay, good. Thank you. Teacher, send me the set box answers அனுப்புன. Madam, I am using laptop, madam. Teacher, do we have to send our answers through the checkbox or? Finish, teacher. No, teacher, not finish. All right. Finish பண்ணாக்கள், can you switch on your videos? Don't show your face. Please show me your notebooks. டீச்சர் ஆன்சர் எழுதி கொண்டிருக்கேன். எழுதினதுக்கு பிறகு காட்டவா டீச்சர்? ஓ, எழுதி முடிச்சாக்களை தான் காட்ட சொன்னேன். மற்றவங்க எழுதுங்க. யூ ஹேவ் டைம். முடிச்சாக்களை மட்டும் காட்ட சொன்னேன். ஓகே. Take time and do your work. அவசரம் இல்லை பிள்ளைகள், இது படிக்கிறோம் தானே. அப்போ இது நான் முன்ன காட்டணும் பின்ன காட்டணும் அது இல்லை. நீட்டாக படிக்கணும். நாங்கள் ஏதாவது எங்களுக்கு மைண்டுக்குள்ளே போயிருக்கணும், படிச்சிருக்கணும் இன்றைக்கு. The Pranav can. Wait, I will. டீச்சர் வீடியோ ஆன் பண்ணி காட்டிட்டு அதை நிப்பாட்டலாமா? Please wait, dear. I am checking one by one. Please wait. காட்டினாக்கள் அப்படியே வைங்க, நான் கொஞ்சம் பார்க்கணும். ஓபினா, வெயிட் ஓபினா, அப்படியே வைங்க. Location.
Hobina, okay, you can stop your video. Hobina, Teacher, stop அடுத்த your வருஷம் video. Okay, teacher. Mita, show me your video. All right, Rashmita, Hana, Pranesh, Nazleen, Akshaya. Okay, thank you all of you. Others, please. Right, மத்தவங்க எழுதுங்க. டைம் இருக்கு எழுதுங்க. டைம் எடுத்து எழுதுங்க. No problem. Did you check my notebook? Yes, Rashmita, yeah. இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ற நேரம் பெரிய பிக் ரைட் ஒன்று போட்டா சரி. சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. ஐ வில் டெல் தட். வாட் ஆர் தி திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு கரெக்ட். எந்தெந்த இடத்துல கரெக்ட் பிழை இல்லை, இந்த இடத்த கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். Teacher, my one. Vani and Sajita. Okay, Sai Hari, good. Teacher, Harini sent it my note. Ma'am, Azra chat box போட்டிருக்கேன் ma'am. Azra, good. I saw that. I saw your work. But it is in the chat box. திரும்ப நீங்க படிக்கிற நேரம் நோட்புக்ல இருக்கா உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ்? மேம் நான் நோட்புக்ல எழுதியிருக்கிறேன் மேம். கேமரா கிளியர் இல்லை மேம். Okay, good. Okay. Then okay. Sajida, okay Sajida. Thank you. Teacher, short video on பண்ண teacher. Harini sent it a screen. Okay, Harini, I saw yours. உங்களோட பார்த்தேனா? Harini, okay. Thank you. Okay, Miss. Teacher, Yes, Shazid. teacher, on my video.
Okay, Shazad. What about third question? Yes, teacher, can't understand that question. Okay. Good. Very good. I will explain it later. Okay, thank you. என்னோட கேமரா வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. நான் செட்ல அனுப்பியிருக்கேன். டீச்சர் All right. Most of you came up with the correct answers. நிறைய பேர் சரியான ஆன்சர்ஸ்ல எழுதி இருக்கிறீங்க. வெரி குட். எழுதாதவங்க டைம் எடுத்து எழுதுங்க. இப்போ எங்களுக்கு ஃபுல்லா டைம் கொடுத்தா டைம் வேஸ்டா போகனால நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன், கரெக்ட் பண்ணிட்டு எழுதுவோம். ரைட்? நவ டீச்சர் நான் செட் பாக்ஸ்ல அனுப்பியிருக்கேன். ஓகே. ஐ வில் செக். ஆல் ரைட். இப்போ பாருங்க பிள்ளைகள், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட்? எதை பற்றி கதைக்கிறாங்கன்னு கேட்குற நேரம் நீங்க சும்மா வெக்கேஷன் மட்டும் போட்டா ஆன்சர் பிழை இல்லை. ஆனா யூ ஹேவ் டு ரைட் அபவுட் வெக்கேஷன். வெக்கேஷனை பற்றி, அப்படித்தானே? எதை பற்றி கதைக்கிறார்கள் அப்படின்னு நாங்க கேட்டா எப்படி எழுதுவோம்? வெக்கேஷனை பற்றி. ஸோ அபவுட் வெக்கேஷன் மாத்திக்கொள்ளுங்க. வெக்கேஷன் மட்டும் போட்டுருக்குறாங்க. another thing, நீங்க ஃபுல் ஆன்சர்ஸ் எழுதணும்ட்டு சொன்னா the students are talking about vacation. அது ஃபுல் ஆன்சர் மெத்தட். அப்போ ரெண்டும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். எக்ஸாம்லனாலும் சரி, மற்ற ஆக்டிவிட்டி செய்கிற நேரமும் எப்படி ஃபுல் ஆன்சர்ஸ் கேட்குறாங்களா, ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் கேட்குறாங்களா பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் எழுத பழகிட்டா கேன் கெட் குட் ஸ்கோர் இன் யோர் எக்ஸாம்ஸ். ரைட்? தென் செகண்ட் ஒன், ரைட் 2 things ராஜு did during the vacation. அது நிறைய பேர் எழுதியிருந்தீங்க. ராஜு என்ன செஞ்சாருன்னு சொல்லி. என்ன செஞ்சாரா ராஜு? Planted vegetables and Planted finish all homework and read 3 books. Read 3 books. Water every day. ரைட். இப்போ பிள்ளைகள் அதில் கவனிங்க. அது எல்லாமே நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. நான் அடுத்து கிராமர் செக்ஷன் போகிற நேரம் அது உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவேன். சென்டென்ஸ் எல்லாம் பாஸ்டில் வரும். இப்போ கேள்வி அவர் இப்போ முடிஞ்ச வெக்கேஷன், நடந்து முடிஞ்ச வெக்கேஷன், விடுமுறை நாட்டில் பற்றி தான் காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ இது ஆல்ரெடி முடிஞ்சது. இந்த ஆக்ஷன் எண்ட் ஆயிட்டு, முடிஞ்சிட்டு. அப்போ இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க பாஸ்ட் டென்ஸ். இறந்த காலத்துல தான் அந்த சென்டென்ஸ் வரணும். அப்போ என்ன ஃபர்ஸ்டா அவர் சொல்றாரு என்னது? ஜஸ்ட் என்ன வேர்ட் வருது அங்க? பாஸ்ட் வேர்ட் Planted. பிளான்டட். பிளான்டட்னா என்னது? பிளான்ட் பண்ண தாவரங்கள் நட்டினது, நட்டினார், அவர் முடிச்சுட்டார், அது செஞ்சு. பிளான்டட்.
அடுத்து ரீட் READன்னு இருக்கிறதுக்கு அது ரீட் இல்லை பாஸ்டா போடணும் ரெட்ன்ட்டு தான் வரும். சேம் ஸ்பெல்லிங் பட் இன் பாஸ்ட் நாங்கள் அதை ரெட்னு சொல்லுவோம். அந்த வேர்ட் கவனத்தில் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வாட்டர்ட் த பிளான்ஸ். வாட்டர்ட் ஏற்கனவே தண்ணீர் ஊற்றினார், அவர் ஊற்றினார். இப்போ அங்க ராஜு தான் சொல்ற மாதிரி தான் அதை சொல்றாரு. நான் பிளான்ட் பண்ணேன், நான் புக் ரெட் பண்ணேன், நான் பிளான்ட்ஸுக்கு தண்ணி ஊத்துனேன்னு சொல்லி. அப்ப நாங்க அதை மாற்றி எழுதுறேன்னா அவர் என்ன செஞ்சாருன்ட்டு தான் நாங்க எழுதுவோம். ஒன்று டிரெக்டா நாங்க நேம போட்டிருந்தா ராஜு பிளான்டட் நியூ பிளான்ட்ஸ், இல்லாட்டி ராஜு வாட்டர். எஸ் ஹீ என்று போட்டாலும் சரிதானே? ஓ ராஜு போட்டு இல்லாட்டி அதை தான் சொல்ல வரேன். ராஜு போட்டு நேம போட்டு எழுதி இல்லாட்டி நாங்க ஹீ போட்டு எழுதலாம். அதை தான் நாங்க நவுனுக்கு பதிலாக ப்ரோனவுன்ஸுக்குள்ள வரும். அப்போ அதுலேயும் கவனமா இருக்கணும் for second questions. Okay. Third one, who couldn't go anywhere during the holidays? ஹாலிடேஸுக்கு எங்க வெளியில போகாதால் யாரு? மிஹிமாலி. அப்ப அது நேரம் எப்படி எழுதுவீங்க? மிஹிமாலி couldn't go anywhere during the holidays. ஆனா கொஷன் மார்க் இல்லாம போகும். மிஹிமாலி couldn't go anywhere during the holidays. Right. Fourth one, what did Chanita want to do during the vacation? Chanita என்ன செய்ய யோசிச்சாராம்? Study to prepare short notes. ஒன்று சனிதான்ட்டு போட்டு எழுதலாம், இல்லாட்டி ஹீன்ட்டு போட்டு எழுதலாம். சனிதா, சனிதாவோ சனித. அவர் ஆணா இருந்தா ஹீ, பெண்ணா இருந்தா ஷீ போடலாம். சனிதா என்ன செய்ய பார்த்தாங்க? Yes. Wanted to study and prepare short notes. Yeah, wanted to study and prepare short notes. இங்கேயும் என்னது வாண்டட்ன்ற பாஸ்ட்ல தான் வருது. நெக்ஸ்ட் fifth one. Teacher, மிச்சம் வந்து but I simply had no time. அது வருமா டீச்சர்? இல்ல இங்க கேட்ட கேள்வி என்னது? என்ன அவர் செய்யணும்னு யோசிச்சார், அது மட்டும் தான் கேள்வி. என்ன செஞ்சாருன்றது இல்ல. ஓகே டீச்சர். What did Chanita, அதுதான் இப்படி கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க நம்மளை குழப்ப. What did Chanita want to do? அவர் என்ன செய்ய யோசிச்சாரு. இப்ப நாங்க இங்கன்னு அவர் ஒண்ணுமே செய்யல, he didn't anythingன்ட்டு போட்டா ஆன்சர் பிழையா வரும். அப்ப கேள்வியை தெளிவா விளங்குறதுக்கு தான் இந்த கேள்வி. What did Chanita want to do? அவருக்கு என்ன தேவை இருந்துச்சுன்றது. ஓகே. Fifth one, why couldn't he do what he had planned? என்னவா ஏன் அவருக்கு அது செய்ய? எஸ், no time. he did not have time. அவருக்கு நேரம் இருக்கவில்லை. Right? Sixth one, it's this very easy. யார் யார் சொன்னதுன்னு சொல்லி எழுதிருப்பீங்க. Why do vacations end so fast? Mihimali. Who told that? Mihimali. Good. I simply had no time. Farzana. Who told that? Farzana. Janita. Janita. எல்லாம் ஒவ்வொரு ஆள சொல்றீங்க. Janita miss. Janita. Janita. Yes. Janita. There are 24 hours in a day. Farzana. Better late than never.
ரீடிங். இன்னொரு வேர்டு உங்களுக்கு கேட்டேன். பிளானட்டேரியம். வாட் இஸ் த வேர்ட்? பிளானட்டேரியம் சொன்னா என்ன பிள்ளை? கோளரங்கம். எஸ், ஸ்ரீலங்கால இருக்குதா கோளரங்கம் பிளானட்டேரியம்? கொழும்புல ஆல் ரைட், தேங்க்யூ. கோள்கள் சம்பந்த கோள்கள் எல்லாம் காட்சிப்படுத்தி இருப்பாங்க. தட் இஸ் கோள்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அதான் கோளரங்கம் சொல்றது. இங்க பெட்டிகளோலயும் ஒருக்கா வந்துட்டு இங்க வச்சு செஞ்சுட்டு போனாங்க டீச்சர். ஓ, எல்லா இடமும் போய் செய்யறாங்க, அதெல்லாம் இருக்கு. ரைட். ஆர்டிபிஷியலா செஞ்சு காட்டுறாங்க. ரைட். அப்படியெல்லாம் வந்தா நாங்களும் போய் பார்க்கணும். ரைட். ஹோம் டீச்சர் ஸ்கூலால கூட்டி போய் காட்டினாங்க. எஸ் எஸ், குட். நெக்ஸ்ட் கிடிங். கிடிங், வேர்ட் கிடிங். பலிக்கிறது. கிண்டல் அடிக்கிறது. ஓகே ஓகே, ரைட் ரைட், எல்லாம் ஒத்த கருத்து, சிமிலர் வேர்ட்ஸ். டைட் ரைட். பரிதாபம். ஸோ வேர்ட்ஸுகள் இந்த இப்படி பேராகிராஃப்ஸ் வாசிக்கிற நேரம் நிறைய வேர்ட்ஸ் நாங்க பார்த்து வச்சுக்கொள்ளணும். ரைட். பார்க்காம எழுதவும் தெரியணும். நியூ வேர்ட்ஸ் வார நேரம். என்னது? டியூரிங்கண்டா போது அல்லது இடையே தானே டீச்சர்? டியூரிங் சொல்றது ஒரு காலப்பகுதி. அப்படி நாங்க இப்ப போதுன்னு சொன்னா, சும்மா போதுன்னு சொன்னா எங்களுக்கு மீனிங் விளங்குமா? இல்ல, அதான் சொன்னேன். எப்படி ஞாபகம் சொன்னா, காலத்துல ஆரம்பிச்சு ஒரு காலத்துல இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி முடியும். இப்படி இதான் டியூரிங். இதுதான் விளங்குதா? ஒரு காலத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க முடியும். இதுக்கிடையில கொஞ்சம் காலப்பகுதி இருக்கு. அது பெட்டி நாங்க ரொம்ப கவலைன்னு சொல்லுவோம். அது ஐயோ சோகமான விஷயம் ஐயோ அந்தோ பரிதாபம்னு சொல்லுவோம். லைக் தட். Pity. Right? Very much, teacher. And, ரைட். இப்ப இதுல பாருங்க பிள்ளைகள், நிறைய எஸ் டீச்சர் கிளாஸ் வந்து ஒரு 6-10 போல தான் ஜாயின் ஆகினேன். நீங்க வந்து இந்த ஹெட்டிங் கருத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நீங்க சொல்றது எனக்கு தெரியாது. A second chance called tomorrow. எங்களுக்கு இரண்டாவது சான்ஸ் தான், அதைத்தான் இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தை தான் நாளைன்ட்டு சொல்றோம். தட் மீன் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னா, இதுல நிறைய என்ன இந்த ரோல் பிளேல டைம் இதுல பேஸ் அதுதானே இருக்கு. இதுல சொல்ல வர மெசேஜ் என்னன்னு சொன்னா, டைம் நாங்க சரியா மேனேஜ் பண்ணணும். பயன்படுத்தணும். அப்ப நாளைன்றது இரண்டாவது ஒரு சான்ஸ். சிலருக்கு அந்த நாளைன்றது இல்ல, இன்றைக்கு இருக்கிறவங்க நாளைக்கு இல்ல. அப்ப நாங்க வந்து அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னா, we should manage our time very carefully. We have to manage that. அது ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்றாங்க தானே. நேரத்தை நாங்க டைம் இஸ் கோல்ட், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வேஸ்ல டைமை நாங்க செலவழிக்கணும். அப்ப உங்க வெக்கேஷனை பத்தி கதைச்சாங்க. எஸ், பழமொழி இருக்காடே, நேரம் பொண்டாடு. எஸ் எஸ், தட்ஸ் ரைட். அதுதான் டைம் இஸ் கோல்ட். அப்ப அதுதான் கிளியரா ஹெட்டிங்
நாளை என்பது எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இந்த தலைப்பு. செகண்ட் சான்ஸ் கால்ட் டுமாரோ. அது என்னன்னா இன்றைக்கு இருக்கிறவங்க சில நேரம் நாளை நாளை என்பது ஷுவர் இல்லை. அப்ப இப்ப இருக்கிற நேரத்தை நாங்க சரியா யூஸ் பண்ணி கொள்ள வேண்டும். கிளியர்? எஸ், டவுட் கேட்டால் ரைட். நவ் பிள்ளைகள் இதுல பாருங்க, நிறைய பாஸ்ட் வேர்ப்ஸ் இருக்கு. இதுல பாஸ்ட் வேர்ப்ஸ் மீன் தெரியும் தானே, இறந்த கால சொற்கள் இருக்கு. இப்ப அதை மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க பாப்போம். ஃப்ரம் என்ன சொல்றீங்க? இதுல வந்திருக்கிற இறந்த காலங்களை அண்டர்லைன் பண்ணி செப்பரேட் பண்ண சொன்னேன். இதுல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க பாப்போம். அதை இறந்த கால சொற்களை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க, எழுதுங்க. 1 2 3 போட்டு இதுல வந்திருக்கிற வேர்ப்ஸ் வினை சொற்கள் எஸ் எஸ். ஓகே டீச்சர். ஓகே டீச்சர், எழுதியாச்சு. எழுதியாச்சு டீச்சர். எழுதியாச்சு டீச்சர். ஓகே, எழுதினா Finish, teacher. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் என்ன எழுதுனீங்க? Came. Came. Yes, first from the இந்த போட்டிருக்கிற எஸ் Came. Came. Cold. Finished. Managed. Came. came Yes, Planned. teacher. plan Went. Came. Came. Next one is Came. Went. finished. Watered. went planned. Yes, planned. Managed. 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 Planted. Watered. Finished. Planted. Wanted. Watered. Finished. Watered. Finished. Managed. Visit. Visit. Wanted. Visit வராத. Yes. Wait. Visit வராத. Wait. Teacher, finish. Yeah.
விசிட் இது மேனேஜ் டு விசிட். அவங்க இதைத்தான் வேர்பா காட்டியிருக்கிறாங்க. மேனேஜ்டு வேர்புன்னா பாஸ்ட் வேர்பா. மேனேஜ்ட் டு விசிட் வாரனால விசிட் வாராது, மேனேஜ்ட் வரும். ஐ மேனேஜ் டு விசிட் த பிளானட்டேரியம் டூன்ற நேரம் அங்கே போகிறதுக்கும் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கொண்டேன். அதுதான் மெயின் வேர்ப். வேர்ப் நான் பிறகு சொல்லித்தரேன் எது மெயின் வேர்ப் எது சப்போர்ட்டிவ் வேர்ப்னு சொல்லி. இந்த சென்டென்ஸில் மெயினாக இருக்கிறது மேனேஜ். ரைட்? அப்போ பிள்ளைகள் நல்லா தெரியணும் உங்களுக்கு. பாஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை பாஸ்ட் டென்ஸில் நாங்கள் சொல்கிற நேரம் முதலாவது எழுவாய், தட் மீன்ஸ் சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட்னு தெரியும் தானே, நீங்கள் வளமையாக லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் படிச்சிருப்பீங்க. லாஸ்ட் இயரில் சப்ஜெக்ட்னு சொல்கிற நேரம் எழுவாய். எழுவாயோட அடுத்து வார வேர்ப் பாஸ்ட் வேர்பாக இருக்கும், இறந்த கால வினைச்சொல். இப்போ தமிழில் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தில் இப்போ நானாக இருந்தால் நாட்டினேன், பிளான்ட் தாவரத்தை நாட்டினேன். அவன் நாட்டினான், அவள்ன்ட்டு சொன்னா நாட்டினாள் அப்படின்ட்டு அந்த எண்டிங் முடிகிற இடத்துல அந்த எந்த பால் எந்த ஆணோ பெண்ணோ இல்லை நானாக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி எண்டிங் வரும். பட் இன் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் மாறினாலும் பாஸ்ட் வேர்பில் வந்து எந்த மாற்றங்களும் வராது. விளங்குதா பிள்ளை? இப்போ இதில் பாருங்க, ஐ மேனேஜ்ட். ஸோ இந்த ஐ மேனேஜ்டு வந்து இதில் நாங்கள் ஹீ மேனேஜ்டுன்னு போடலாம், ஷீ மேனேஜ். அப்போ மேனேஜ்ட் மாற போகிறது இல்லை, சப்ஜெக்ட் எழுவாய் மட்டும்தான் மாறும். தமிழில் மாதிரி ஆண் பாலாக இருந்தால் நாட்டினான் அல்லது பேசினான், வரைந்தான். எஸ் கிட்டிக் வராதா? கிட்டிக் வராதா? கிட்டிக் வராதா? கிட்டிக் கிடிங் நோ. கிடிங் அவர் என்ன சொல்ல பாஸ்ட்ரே கேட்குறீங்களா? ஓ நோ நோ, யூ ஹேவ் காட் டு பி கிடிங். நக்கல் அடிக்கிறேன்னா அப்படித்தான். அப்போ ப்ரெசென்ட்ல நடக்கு கிடிங் ஐஎன்ஜி வருது, அது நிகழ்காலத்துல தானே ஐஎன்ஜி வரும். ரைட்? ஸோ நான் பாஸ்ட்ன்ட்டு சொல்றது பிள்ளை நடந்து முடிஞ்சதை நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு அது கிளியராக தருவேன். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். ஜஸ்ட் ஒரு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இதை ஏற்கனவே. ரைட். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா பிள்ளை, சப்ஜெக்ட் மாறினாலும் அப்படி பார்க்க போனால் தமிழை விட இங்கிலீஷ் ஈஸி தான். நான் எங்களோட பாஸ்ட் வேர்ப் வந்து சரியாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சா அதில் எந்த மாற்றமும் வராது. அதான் நான் சொல்கிறேன். ஐ பிளான்டட், நான் நாட்டினேன், ஐ பிளான்டட். அதே மாதிரி அவள் நாட்டினாள், ஷீ பிளான்டட். அவன் நாட்டினான், ஹீ பிளான்டட். அவர்கள் நாட்டினார்கள், தே பிளான்டட். விளங்குதா பிள்ளைகள்? நாங்கள் நாட்டினோம், வி பிளான்டட். சப்ஜெக்ட் மட்டும் மாறுமே ஒழிய பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு வேர்ப்ல எந்த மாற்றங்களும் வராது. ஆனால் இதில் இன்னொன்று தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பிள்ளைகள், நாங்கள் வேர்ப் ஸ்டெம் வினை அடின்ட்டு படிக்கிறோம் தானே. இப்போ பிளான்ட் தான் இங்கே இருக்கிற வினை அடி. மேனேஜ், பிளான்ட், வாட்டர், ஃபினிஷ், டைடு, வாண்ட், இதெல்லாம் வந்து வினை அடி. வினை அடின்னு சொல்றதுன்னா பேஸ் வேர்ப்னு சொல்லுவோம், வினை. அந்த வினையிலிருந்து தான் இந்த பாஸ்ட் நாங்கள் பிளான்ட் பிளான்டட்னு மாத்திர நேரம் அது இறந்த காலமாக போகும். நிகழ்காலத்தில் நாங்கள் பிளான்டட் இல்லை, பிளான்ட் மட்டும்தான். பிளான்ட் பிளான்டிங் தான் வரும் நிகழ்காலத்தில் கதைக்கிற நேரம். அது மாதிரி ஃபினிஷ், ஃபினிஷ்டு, முடிஞ்சது. அப்போ முடிஞ்ச நேரம் மட்டும்தான் நாங்கள் பேஸ் வேர்புக்கு ஈடி போட்டு அது இறந்த காலமாக நாங்கள் பேசுவோம், எழுதுவோம். அது இறந்த கால வாக்கியம். ஆனால் அதுக்கு முதல்ல தெளிவாக தெரியணும், இறந்த காலத்தில் நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க, எல்லா வேர்புக்கும், எல்லா வினைச்சொல்லுக்கும், எல்லா வினையடி, எல்லா பேஸ் வேர்புக்கும் வேர்ப் ஸ்டெம்ன்ட்டு சொல்லுவோம்.
எல்லா வினை சொற்களுக்கும் ஈடி வராது. சிலது வந்து டோட்டலா மாறும். ஒரு எக்ஸாம்பிள், கோ வெண்ட். கோவுக்கு பாஸ்ட், ரைட். ஈட்டுக்கு ஏட்டுன்னு வரும், ரைட்டுக்கு ரோட்னு வரும். அது நோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு பிறகு நான் கிளிக் தாரேன். இந்த விஷயத்தை நீங்க ஃபர்ஸ்டா நல்லா, அதுக்காக இந்த செஷன் எடுத்து நீங்க அதை நல்லா கிளியரா என்ன செய்யணும், மைண்டுக்குள்ள வச்சுக்கொள்ளணும். சரியா பிள்ளைகள்? வேர்ப் வினை அடி, ஒரு பேஸ் வேர்ப், ஒரு வினை சொல்லொண்டு இருக்குதானே. இப்ப நாங்க தமிழ்ல படி, அந்த படின்ற வினை சொல்ல வச்சு கொண்டு தான் படித்தான், படிக்கின்றான், படிப்பான். இப்படி வினை சொல்ல காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திரம். அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லயும் வினை அடிகள் இருக்கு. வினை அடி ஒன்று தான். வினை சொற்களோட லிஸ்ட் நான் உங்களுக்கு தருவேன், அந்த லிஸ்ட் இருக்கு. அதுலயே பாஸ்டுக்கு, இறந்த காலத்துக்கு ரெகுலர் பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்கு. ரெகுலர் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் இதுல நாங்க பார்த்த சின்ன கொஞ்சம், இது ஒரு லைட்டா ஒரு டிப் மட்டும்தான். ரெகுலர்னு சொன்னா பிளான்ட்ன்ற வேர்ட்ல இருந்து பிளான்டட் வந்திருக்குது. பிளான்டட் ஈடி மட்டும் சேர்த்திருக்கிறோம். மேனேஜ்ன்ற வேர்ட்ல இருந்து மேனேஜ்ட் ஈடி மட்டும் சேர்த்திருக்கு. வாட்டர், வாட்டர் நாங்க அது வினையாவும் வரும். வாட்டர் நீருக்கும் வாட்டர்னு சொல்றது, தண்ணி ஊத்துறதுக்கும் வாட்டர்னு தான் சொல்றது. அப்ப அந்த வாட்டர்ன்ற வினை சொல்ல இருந்து ஈடி சேர்த்து வாட்டர்ட் வந்திருக்கு. ஃபினிஷ் முடி, அந்த ஃபினிஷ்ல இருந்து ஃபினிஷ்டு, அது பாஸ்ட் டென்ஸா போயிருக்குது. ரைட். டைடு சுத்தம் செய்யறது, ரைட். அதுல இருந்து டைடைடுன்ற வேர்ட் வந்திருக்கு. வாண்ட் தேவை, வாண்ட், அந்த வாண்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வாண்டடா வந்திருக்கு. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும், சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ளணும். வாண்டட் வந்திருக்குது, ஈடி ஐஇடி சேர்ந்து வரும். இது இல்லாம there are so many irregular past verbs. irregularன்னு சொன்னா, ரெகுலர்னா பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் அதே மாதிரி, ரெகுலர்னா தொடர்ச்சி தானே நாங்க சொல்றது, தொடர்ந்து வந்து ஈடி அல்லதா ஈடி சேர்ந்து அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும். இரேகுலர் சொல்றது verb வினைச்சொல் மாறி வரும். பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்ற நேரம் நாங்க ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ற வேர்டை பாஸ்டுக்கு எப்பவுமே யூஸ் பண்ணவே முடியாது. தட் இஸ் அ ரூல். அது ரூல். ஏன் எதுக்குன்ட்டு எங்களுக்கு கேட்க முடியாது. தட் இஸ் நாட் லைக் தமிழ். தமிழ்ல நாங்க படினா படித்தான், படிக்கின்றான், படிப்பான், அவ்வளவுதான். பட் இன் இங்கிலீஷ் நாட் லைக் தட். அப்படி இல்லை, கட்டாயம் we have to memorize that. அது கட்டாயம் ஸ்பெல்லிங்கோட பாடமாக்கி வச்சாதான், அதை நல்லா சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் எங்களுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ற நேரம் இன் ஸ்போக்கனா இருக்கலாம், எழுதுறதா இருக்கலாம், பிழைகள் வராது. சரியா பிள்ளை? அப்ப இந்த பேசிக் நாலேஜ் உங்களுக்கு, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, இதுல இவ்வளவு பேர் இருக்கிறீங்க, நிறைய பேர் இதுல நல்லா கிளியரா இருப்பீங்க. இருந்தாலும் உங்களோட நாங்க கொஞ்சம், நான் முதல்ல யாரோ கேட்டாங்க இது 5th யூனிட்ன்ட்டு சொல்லி, இங்கிலீஷ்ல பிள்ளைகள் கட்டாயம் யூனிட் வைஸ் போகணும்ன்றது, தேவையான இடத்துல இருந்து எந்த ஒரு பாடத்தையும் எடுத்து நாங்க படிச்சுட்டு போகலாம். அதை பற்றி நீங்க யோசிக்க தேவையில்ல. இப்போ 5th யூனிட்டுக்கு வந்தாச்சு, எங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னா திரும்ப 2nd யூனிட்டுக்கு போயிட்டு அதுல இருந்து எங்களுக்கு தேவையான பாடங்களை எடுத்து நாங்க படிக்கலாம். வெளியில இருந்து நோட்ஸ் தருவேன், அதெல்லாம் பற்றி யோசிக்க தேவையில்ல. ஹவெவர் உங்களுக்கு இதுக்கு பிறகு நடக்க போற எக்ஸாமுக்குரிய அவ்வளோ டெக்னிக்ஸும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குள்ள சொல்லி கொடுப்பேன். இதை ஏன் எடுத்ததுன்ட்டு சொன்னா, உங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்றதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த கம்ப்ரிஹென்ஷன் கேள்வி. உங்க பேப்பர்ஸ்ல இப்போ grade 9, next 10, 11 எப்படி இந்த ஜனவரி முடிஞ்சிட்டு குயிக்கா முடிஞ்சிடும். 9 அடுத்து 10க்கு வந்துடுவீங்க, ரைட்? அப்போ ரீட் பண்றதுக்கு நாங்க எங்களோட மென்டாலிட்டி அப்படித்தான். அதனாலதான் நான் இதுல கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் காட்டுறதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னா, நாங்க எல்லாமே நல்லா இங்கிலீஷ் செய்யலாம், நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கலாம். ரீட் பண்ண எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை, ஆசை இல்லை. கிராமரும் விருப்பம், ஆனா ரீடிங்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் பெரும்பாலும் எங்களுக்கு குறைவு தான்.
அதனால ரீடிங் எந்த அளவுக்கு நாங்க ரீட் பண்ணி பண்ணி கொஸ்டின் செய்யறோமோ, எந்த அளவுக்கு again and again ரீடிங் எந்த அளவுக்கு ரீட் பண்றீங்களோ பிள்ளைகள், you will be improve very well reading at least your textbook. நீங்க செஞ்சிருப்பீங்களோ தெரியல, ஜஸ்ட் ட்ரை இட் அவுட். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எத்தனை பேர் இதுல உங்களுக்கு தெரியும், உங்களோட கிரேட் 8 புக் தரோவா எத்தனை பேர் சில நேரம் ஸ்கூல்ல இருந்து வாங்கி புதுசா சம்டைம்ஸ் கவர் கூட போட்டமோ போடலையோ தெரியல, கவனமா நாங்க ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். எவ்வளோ வேல்யூபிள் திங்ஸ், எவ்வளோ வேல்யூபிளான வேர்ட்ஸ், ஒக்கேபுலரி, அதை நாங்க சரியா படிச்சிருந்தா இப்ப 9ல கன் மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா மிஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த பாடத்துல படிச்ச மாதிரி நிறைய டைமை நாங்க சும்மா ஸ்கூல்லையும் சரி சும்மா இருக்க அட்லீஸ்ட் 1 பேராகிராஃப் பெர் டே, ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்து அதுல ஸ்டார்ட்ல ஒரு சின்ன பேராகிராஃபா இருக்கட்டும், ஒரு 100 வேர்ட்ஸ் பேராகிராஃப் வாசிச்சு ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் மீனிங் தெரியுதா பாருங்க. ஒரு மீனிங் தெரியாத ஒரு வேர்ட் இருந்தா அதை அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு சூன் ஆஸ் பாசிபிள் எவ்வளோ குயிக்கா எழுமோ அதுக்குரிய மீனிங்கை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அது உங்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற அவார்டு, உங்களுக்கு கொடுக்குற நீங்க ரிவார்டு, உங்களுக்கு கொடுக்குற ஸ்டார் அது. நான் இத்தனை வேர்டு இன்னைக்கு அது நீங்க பெரியாக்கள் தானே பிள்ளைகள், எல்லாம் டிபெண்ட் டீச்சரே பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது. சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸோ யாரும் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி நீங்க தனியா மெயின்டைன் பண்ணணும். நியூ வேர்ட்ஸுக்கு வெக்கபுலரி அன்ஃபேமிலியர் வேர்ட்ஸுக்கு போட்டு புது வேர்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சு நீங்க அதை மைண்டுக்கு போற நேரம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேர்ட் பவர் உங்களுக்குள்ள போகுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்க இங்கிலீஷ்ல பெஸ்டா வருவீங்க. தட் இஸ் த ஃபேக்ட், தட் இஸ் த ட்ரூ. எஸ், நான் இங்கிலீஷ் புத்தகத்துல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பக்கம் எடுத்து தெரியாத சொல்லுகள்ல கீழே போட்டு டிக்ஷனரி பார்த்து தமிழ் பாக்குறேன். ஓகே ஓகே பிள்ளைகள். ஸோ ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ரீடிங் பார்ட் எடுக்கிற நேரம் போரிங்காக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. பட் நீங்கள் அப்படி இல்லை, இன்ட்ரெஸ்டாக எல்லாம் இருக்கிறீங்க, ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க. தேங்க்யூ. அந்த மாதிரி கொடுக்குற வேலைகள் இந்த ஆன்லைனில் கிளாஸில் இருக்கிற நேரமும் சரி பிள்ளை, ப்ளீஸ் பி ஃபோக்கஸ்ட். எப்பவும் கொடுக்குற வேலையில் கவனமாக அந்த டைம் பாசிங் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் முகம் பார்க்க முடியாதனால ஒன்றும் செய்யலை. அது உங்களோட பக்கம்தான். நீங்கள் உங்களுக்கு ஹானஸ்டாக இருந்து நீங்கள் படிக்கணும். டைம் வேஸ்ட்டாக போயிடக்கூடாது. எங்களோட டைமும் உங்களோட டைமும். ஓகே, ஸோ see you then next week. Thank you teacher. Bye teacher. Good night teacher. Doubts எதுவும் இருந்தா கேட்கலாம் பிள்ளை. Bye teacher. Good night teacher. I send message for you. Okay, Bye okay. teacher. Thank you teacher. Thank you, teacher. Good Bye teacher. Bye, teacher. Bye. Thank you, teacher. Good night, God teacher. bless. Why Thank you you get teacher. me Bye good night? teacher. Teacher. Teacher, I can send message via chat. All right, all right. Why did Teacher, you excuse me. Yes, Teacher, dear. Yes. grade 9க்கு 12 10ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணுமோ? அச்சயா, இல்லை 12 10s இல்லை, 12 10ஸும் தெரிஞ்சானெல்லாம் பேசிக் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 4 tenses. நான் உங்களுக்கு ஆர்டராக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். 12 டென்சஸும் கஷ்டம் இல்லை. இந்த 4 படிச்சுட்டா மற்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு செய்கிற மாதிரி இருக்கும். Okay, teacher. Thank you. Thank you teacher. Good night. Okay, good night. God bless you. Teacher, bye teacher. Good night teacher. God bless you teacher.
Bye-bye. Yes, all of you, you can leave now. Thanks for your cooperation.